हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा तौर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ स्टूडेंट्स ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ठीक है ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो क्योंकि हर एक दे विच जिहड़े कि पंजाबी व्याकरण दे विचों जिहड़ा कि खंडी ते अखंडी धुनियां वाला टॉपिक है जिहड़े कि यूनीवर्सल टॉपिक है। सो इस तो इलावा होर जिहड़े भी कैंडिडेट्स पंजाब दे विच जिहड़े कि पंजाबी दे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हां लई भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स इस दे विच जिहड़ा कि अपना टॉपिक हैगा खंडी ते अखंडी धुनियां तो ये स्टूडेंट्स इनू आप 2-3 वीडियो के इन्हों कंप्लीट करांगे क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी लेंथी है जिमें कि खंडी धुनियां ते अखंडी धुनियां दो मतलब कि धुनियां दे जिहड़े कि 2 टाइप्स ने है ना धुनियां दे 2 प्रकार ने खंडी ते अखंडी धुनियां अगे खंडी धुनियां दे भी अगे पार्ट्स बने हुए हैं तो अखंडी धुनियां दे भी अगे पार्ट्स बने हुए हैं। इत्थों तुहानूं इन्हां दे विचों अलग-अलग चों भी क्वेश्चन पुछ लए जांदे हुंदे ने जिवें स्वर धुनियां दा वर्गीकरण दसो जां व्यंजन धुनियां दा वर्गीकरण करो ठीक है। व्यंजन धुनियां आपां किवें किवें उचारण दे पक्ष तो किवें उचार सकदे हां जां डकमे व्यंजन किहड़े ने अडकमे व्यंजन किहड़े ने ठीक है कंठी व्यंजन किहड़े ने स्वर धुनियां किहड़ियां किहड़ियां ने अलग अलग मतलब कि क्वेश्चनस बन जाते होंदे ने ते सुर लहर बारे ठीक है उच्ची सुर किवें नीवीं सुर की आ इन्हां बारे अलग अलग क्वेश्चन। सो ये तुहानूं मैं ब्रीफली दे वैसे दस्सिआ हुण आपां क्वेश्चन जिहड़े कि मेन करांगे अज आपां करांगे खंडी ते खंडी धुनियां। वैसे तो पार्ट से सारे ही कंप्लीट करके टॉपिक बनता बट तुहानूं जिहड़े कि ये इन एग्जाम दे विच तुसीं जदों तुहानूं क्वेश्चन आ जाए तो अगर तुहानूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन पुछया जांदा है खंडी ते खंडी धुनियां बारे ठीक है खंडी ते खंडी धुनियां क्योंकि कई बार एग्जाम दे विच कल्ला खंडी धुनियां भी पुछया जा सकदा जां अखंडी धुनियां भी पुछया जा सकदा ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। हाँ जी पहले मैं तुहानूं दसदी धुनी की हुंदी आ। धुनी की है व्याकरण के अनुसार है जिहड़ी कि धुनी मूँह दे विचों निकलण वाली आवाज़ हुंदी है जिवें हुण मैं बोल रही हाँ जो मैं आवाज़ जिहड़ी कि मेरे मूँह दे विचों जिहड़ी आवाज़ निकल रही हो की एक धुनी है। तुसीं बोल रहे हो तो तुहाडे मूँह दे विचों जिहड़ी आवाज़ निकल रही हो की है धुनी है ठीक है जिस दी भाषा दे विच वरतों हुंदी है ठीक है तो उन्होंने आपां अखरां दे नाल अंकित करदे जो तुसीं बोलिया जो तुसीं लिखदे हो जो तुसीं लिख रहे हो मतलब कि जो तुसीं बोल रहे हो उन्होंने आपां लिखदे हैं ठीक है उन्होंने आपां अखरां दे नाल अंकित कर लैंदे हां। हुण खंडी ते अखंडी धुनियां दे विच आपां देखदे आ धुनियां 2 प्रकार ਦੀਆਂ हो गई खंडी ते अखंडी धुनियां ठीक है। हुण खंडी धुनियां दे विच किहड़े-किहड़े पार्ट आउंदे ने ਇਹ मैं तुहानूं दस्से दित्ता चार्ट दे विचों। खंडी धुनियां दे विच स्वर धुनियां व्यंजन धुनियां अखंडी दे विच नासिकता वल सुर लहर संगम जिहड़े कि सुर तान पिच उच्ची सुर नीवीं सुर मध्यवर्ती सुर। हुण आपां देखदे खंडी धुनियां हुंदियां किहड़ियां ने भाषा दीआं खंडी धुनियां उन्हां भाषा धुनियां नूं कहा जांदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਵਰ व्यंजन अर्ध स्वर किहड़ियां ने खंडी धुनियां ने। खंडी धुनियां है किहड़ियां ने जिहदे विच आउंदे ने स्वर स्वर अपने किहड़े ने ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ये अपने स्वर ने ठीक है। व्यंजन व्यंजन हैगे सस्से तो लैके राड़े तक सस्से तो लैके राड़े तक व्यंजन ने। अर्ध स्वर हैगे ने यईया ते बावा जिहदे विच ये सारियां चीज़ां आ जाण वो सारा अपना की ने खंडी धुनियां ने ठीक है। तो इन्हां नूं शब्दां विच आपां एक दूजे नालों निखेड़ सकदे हां अलग अलग किया जा सकदा है। जिवें आपां कोई शब्द लिखिया जिवें तुसीं लिखिया करम लिखिया करम इनू आपां अलग अलग कर सकते हैं कक्का प्लस रारा प्लस मम्मा अलग अलग कर लिया ठीक है। इन्हां दी अलग अलग दी हुण कक्के दी अपनी वैल्यू रारे दी अपनी वैल्यू मम्मे दी अपनी वैल्यू है जदों किसी शब्द दे नाल अखर दे नाल लग जांदे तो उहदा शब्द दा मीनिंग निकल जांदा ठीक है। भाव कि इन्हां नूं आपां अलग अलग कर सकदे वो अपने हो गए खंडी धुनियां। हुण ये तुहानूं मैं दस्से दित्ता स्वर अपने हैगे ने ऊड़ा आड़ा ईड़ी 3 ने व्यंजन सस्से तो राड़े तक ने अर्ध स्वर हैगा यईया ते वावा ये हैगे ने तुहाडे खंडी धुनियां ठीक है। ते अखंडी धुनियां की ने अखंडी धुनियां दे उल्ट ने ये भाव कि खंडी धुनियां आपां जिन्हां नूं आपां अलग अलग कर सकदे बट इन्हां नूं आपां अलग नहीं कर सकदे इन्हां दी सुतंतर होद नहीं हुंदी वो हुंदियां ने अखंडी धुनियां। खंडी धुनियां दे उल्टा खंडी धुनियां नूं बोलां दे विचों तोड़
ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਹੁਣ ਨਾਸਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸਿਕਤਾ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਖੇੜੀਏ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਤੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ, ਨਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਸਵਰ, ਬਲ, ਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਸਿਕਤਾ, ਸਵਰ, ਵਲ, ਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਸਮੈਸਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੀ ਤੇ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, 10। ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਭ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਜੀਭੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਠੋਰ ਆਪਣੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਵਾ, ਰਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਲ, ਫਲੈਪ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੁਨੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਹਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਹਿ, ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਹਾਰਨੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਰਨੀ ਤੇ ਇਸ 10 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਲਾਮਾ, ਦਲਾਮਾ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਔਂਕੜ ਦਲੌਂਕੜ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਲਾਮਾ, ਦੁਲਾਮਾ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ, ਇਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਮੁਕਤਾ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਐੜੇ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਲਾਮਾ, ਦੁਲਾਮਾ, ਹੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਘਨੌੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, 3-4 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 3 ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋੜਾ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੜੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਮਾ, ਘਨੌੜਾ। ਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਮਾ, 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਐੜਾ, ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਲਾਮਾ, ਦੁਲਾਮਾ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਐੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈੜੀ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਦਲੌਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਊੜਾ, ਫਿਰ ਐੜਾ। ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਊੜਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ, ਐੜਾ, ਊੜਾ, ਐੜਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਲਾਮਾ, ਦੁਲਾਮਾ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਨੇ ਇਹ, ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਦਲੌਂਕੜ। 3 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰ, ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਵਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੁਹਾਰਨੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਤੇ ਅਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਈਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਊ ਊ ਓ ਔ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਊ ਊ ਓ ਔ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਅਗੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਚਪਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਪਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਈ ਏ ਐ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰਲੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਏ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਈ ਏ ਐ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜੜ ਕੋਲੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊ ਓ ਔ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਲੌਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ, ਇਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜੀਵ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਹੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅ ਆ ਈ ਓ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਭ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਊ, ਉੱਚਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5th ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਭ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ, ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਨੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐ ਆ ਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਤੇ ਅਰਧ ਉੱਚੇ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦਲੌਂਕੜ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਨੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਵਾਂ, ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਹੋੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਕਵੇਂ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਘੋਸ਼ ਅਘੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਅਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਗੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੋਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਰਧ ਉੱਚੇ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ, ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗੋਲ ਅਗੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਤੇ ਅਗੋਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਕਤਾ, ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਕਤਾ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੰਨਾ। ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਔਂਕੜ ਦਲੌਂਕੜ। ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ, ਫਿਰ ਦਲੌਂਕੜ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਲੌਂਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੌੜਾ ਘਨੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਗੋਲ ਆ ਨੇ ਅਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਗੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ, ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਦੁਲੰਕੜ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕੰਨਾ ਘਨੌੜਾ। ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ। ਥੈਂਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।